نادیہ کی ماں کا انتقال اس کی پیدائش پر ہی ہو گیا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کا مسئلہ ہوا تو اس کے باپ راجا نے شمسا نامی عورت سے دوسری شادی کر لی۔ ویسے تو شمسا نادیہ کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی، بس کبھی کبھار راجا کو دکھانے کے لیے تھوڑا بہت اس سے محبت سے بات کر لیا کرتی تھی۔ لیکن جب شمسا کی اپنی اولاد صبا ہوئی تو نادیہ شمسا کی اس تھوڑی بہت محبت سے بھی محروم ہو گئی۔ جب صبا دودھ پیتی تو نادیہ کا بھی بہت دل چاہتا دودھ پینے کا۔ ممی مجھے بھی تھوڑا سا دودھ دو نا، بہت دل چاہ رہا ہے میرا بھی دودھ پینے کا۔ تمہیں کیوں دودھ دوں؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ نہ کوئی کام کرتی ہو نہ کاج کرتی ہو اور دودھ چاہیے۔ تم دودھ پی لو گی تو چھوٹی صبا کیا پیے گی؟ جاؤ جو کھانا رکھا ہے وہ کھا لو، اور ہر وقت ممی ممی کر کے میرا دماغ نہ خراب کیا کرو، مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تمہاری اپنی ماں تو مر گئی اور اس مصیبت کو تمہاری شکل میں میرے اوپر چھوڑ گئی۔ بہتر ہوتا تم بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی، میری جان تو چھوٹ جاتی تم سے۔ عذاب میں پڑ گئی ہے زندگی تمہاری وجہ سے۔ راجا جب گھر ہوتا تھا تو اپنی بیٹی نادیہ کا تھوڑا بہت خیال کر لیا کرتا تھا، لیکن اس کا کام کچھ ایسا تھا کہ اسے بہت دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ راجا کی غیر موجودگی میں شمسا نادیہ پر بہت ظلم ڈھایا کرتی تھی۔ وہ اس سے گھر کے سارے کام کروایا کرتی تھی۔ بات سنو نادیہ، اگر تم نے اپنے باپ کو بتایا نا کہ میں تم سے گھر کے سارے کام کرواتی ہوں تو پھر دیکھنا میں اس کی غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی۔ خبردار جو اپنے باپ کو کچھ بھی بتایا تو۔ نہیں بتاؤں گی ماں، نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ مجھے پلیز مارنا مت، آپ جیسا کہو گی میں ویسا ہی کروں گی ماں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جاؤ اور میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر لاؤ۔ مگر ماں مجھے تو چائے بنانی ہی نہیں آتی، میں کیسے چائے بناؤں؟ جب بناؤ گی تبھی تو آئے گی نا تمہیں چائے بنانا۔ اور ہاں پلیز، ہاتھ جلے یا کچھ بھی ہو مجھے آواز مت دینا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ نادیہ اب بڑی ہو چکی تھی، لیکن شمسا کے ظلم و ستم میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اگر کسی دن کھانے میں ذرا سی بھی کوئی غلطی رہ جاتی، شمسا نادیہ کا ہاتھ پکڑ کر جلا دیا کرتی تھی۔ اوہ ممی پلیز مجھے مت جلائیں، آپ جیسے کہیں گی میں ویسے ہی کھانا بناؤں گی، پلیز ممی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، کھانے میں ذرا سے بھی کمی بیشی ہوئی تو یاد رکھنا میں تمہیں ہری مرچیں کھلاؤں گی کھانے میں۔ جب راجا گھر آتا تو شمسا نادیہ کی الٹا اس سے شکایتیں لگاتی۔ کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے یہ ڈھنگ سے، تنگ کیا ہوا ہے اس نے مجھے بالکل۔ یہ کیا تماشا ہے نادیہ؟ میں جب گھر آتا ہوں تمہاری شکایتیں ہی سنتا ہوں، کبھی خوش بھی کر دیا کرو اپنی ممی کو۔ اگر یہی رنگ ڈھنگ رہے نا تمہارے تو بہت جلد شادی کر دوں گا تمہاری۔ نادیہ ذرا یہ میرے کپڑے تو استری کر دے، مجھے شادی میں جانا ہے کہیں۔ اچھا ممی کرتی ہوں۔ نادیہ شمسا کے کپڑے استری کرنے لگی۔ اچانک سے استری زیادہ گرم ہو جانے کی وجہ سے تھوڑے سے کپڑے شمسا کے جل گئے۔ نادیہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ اسی وقت شمسا بھی اندر آ گئی اور اس نے جو اپنے کپڑے کی یہ حالت دیکھی تو نادیہ پر چلانے لگی۔ ارے منحوس، یہ کیا کیا تم نے؟ میرے کپڑے جلا دیے اتنے اچھے، کیا کروں میں تمہارے ساتھ نادیہ، کیا کروں؟ غصے میں شمسا نے استری اٹھا کر نادیہ کے ہاتھ پہ لگا دی۔ ممی پلیز چھوڑیں، ممی پلیز بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ یا اللہ بہت ہو گیا ممی، پلیز چھوڑ دیں مجھے، کاش میں اپنی ماں کے ساتھ ہی دنیا سے چلی جاتی، کاش۔ ہاں تو اب چلی جاؤ، کون روک رہا ہے تمہیں؟ کیوں مصیبت بنی ہوئی ہو ہمارے سروں پر؟ نادیہ کے کالج میں ایک لڑکا پڑھتا تھا، ارشد نادیہ کا بہت اچھا دوست تھا۔ ایک دن نادیہ کالج میں بیٹھی رو رہی تھی
अरशद उसके करीब आया और पूछने लगा कि क्या हुआ है नादिया, तुम क्यों रो रही हो इस तरह। नादिया ने उसे सारा वाकया कह सुनाया। अरशद ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है नादिया? तुम अपने बाबा को ये सारी बातें क्यों नहीं बताती हो नादिया? मेरे बाबा बाहर काम करते हैं। अगर मैं उन्हें हर वक्त ये सब बातें बताकर तंग करूंगी तो वो अपना काम तवज्जो से कैसे कर पाएंगे। वो सब कुछ छोड़ देंगे, फिर क्या होगा हमारा। कोई बात नहीं नादिया, तुम देखना, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा और तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम ये सारे गम भूल जाओगी। एक दिन की बात है, शम्सा की बहुत अच्छी दोस्त सीमा उनके घर आई हुई थी। नादिया जब उन्हें चाय देने गई तो सीमा उसे देखकर हैरान रह गई और नादिया के जाते ही शम्सा से कहने लगी, शम्सा, ये तो बहुत प्यारी हो गई है। ये कैसे इतनी प्यारी हो गई शम्सा? ओ प्लीज सीमा, मेरे सामने इसकी तारीफें ना किया करो, मेरा खून खौलने लगता है। अच्छा, तुम्हारा खून खौलने लगता है तो इससे जान क्यों नहीं छुड़ा लेती तुम? तुम्हें पता है, करीम भाई ने जब से इसे देखा है दीवाने हो गए हैं वो इसके। मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हैं वो इसके। तुम इसे रवाना कर दो उनके साथ और उन पैसों को अपने और अपनी बेटी पर खर्च करो। अरे नहीं यार, राजा को पता चल गया तो वो तो दिमाग खा लेंगे मेरा। उनकी बेटी कहाँ चली गई, क्या कहूँगी उनसे। अरे छोड़ो यार, वो कौन सा आते हैं, वो कौन सा घर पे रहते हैं, महीनों बाद तो चक्कर लगाते हैं। कह देना कुछ भी उनसे, घर से भाग गई, कुछ भी हो गया। शम्सा को ये मशवरा बहुत भाया। उसने करीम के साथ नादिया का 10 लाख का सौदा तय कर लिया। सुनो सीमा, कल जब नादिया और सबा कॉलेज से घर वापस आ रहे हों तो करीम के बंदों से कहना कि वो नादिया को उठा लें, लेकिन हाँ याद रखना, मेरी सबा को कुछ ना होने पाए, कोई उसे हाथ भी ना लगाए। अरे हाँ हाँ, तुम बेफिक्र हो जाओ, सबा को कोई हाथ भी ना लगाएगा। अगले दिन जब नादिया और सबा कॉलेज से वापस आ रही थीं, अरशद भी उनके पीछे ही था। करीम के बंदों ने आकर नादिया के बजाय सबा को उठा लिया और गाड़ी में डालकर ले गए। नादिया चीखती रह गई। क्या तुम उन्हें जानती हो नादिया? अरशद पीछे से आकर बोला, नहीं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती। अब क्या होगा अरशद? मेरी बहन को वो लोग उठा कर ले गए। मम्मी तो मुझे जान से मार डालेंगी। चलो तुम मेरे साथ, हम उनका पीछा करते हैं, देखते हैं वो कहाँ लेके जाते हैं सबा को। ये खबर शम्सा तक भी पहुंच गई कि कुछ लोग सबा को उठाकर ले गए हैं और नादिया उन्हें बचाने उनके पीछे गई है। नादिया और अरशद उनका पीछा करते हुए उस जगह तक पहुंच गए जहां वो लोग सबा को लेकर गए थे। सबा उन्हें देखकर चिल्लाने लगी, आपी मुझे बचा लो। अरशद और नादिया ने मिलकर उन गुंडों की खूब पिटाई की। तब तक शम्सा भी पुलिस लेकर वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया। गुंडों ने पुलिस को बताया कि सबा की मां ने ही 10 लाख रुपए के बदले सबा को उनसे बेचा है। मम्मी, ये आपने क्या किया? आप पैसों के लिए इतना गिर गई कि अपनी बेटी को ही बेच दिया। नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं बेचना चाहती थी, मैं तो इस नादिया को बेचना चाहती थी। मैं बस इससे जान छुड़ा लेना चाहती थी मेरी बच्ची। मुझे इससे इतनी नफरत जो थी, ये सौतेली जो है, इसलिए मैं इसको अपनी नज़रों से दूर करना चाहती थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तेरे लिए ही गड्ढा खोद रही हूँ। लेकिन देखो, इस नादिया ने ही तुम्हें बचाया। मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ, पुलिस ऑफिसर ने शम्सा से कहा। नहीं नहीं पुलिस ऑफिसर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार ना करें। ये जैसी भी है मेरी माँ है। मैं अपनी माँ को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मेरी माँ, आप मुझसे प्यार करें ना करें, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखा आपने शम्सा साहिबा, आप इस बच्चे के साथ कितना बुरा करने जा रही थीं और ये आपसे कितना प्यार करती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो।
शम्सा रोते हुए नादिया के गले लग गई। नादिया ने उसे प्यार किया और उसे दिल से माफ कर दिया।